नमस्कार बच्चों, मैं श्रीकांत गारगया आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले छात्रों के लिए कुछ सूचनाएं। पहले, विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए, पाठ्य विषय समझिए। पाठ ध्यान से पढ़िए, शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो उसके नीचे रेखा खींचिए। रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। समझ में ना आने वाले अंश हो तो छात्र समूह में या अध्यापक से चर्चा कीजिए। अब पांचवा पाठ, लोकगीत। पाठ को पढ़ेंगे। लोकगीत, लोक అనగా జనము, గీత్ అనగా పాట లేదా పదం. జనపదము, జానపదము, జానపదాలు అనేది దీని యొక్క మీనింగ్. ఈరోజు మనము లోకగీత్ గురించి ఈ పాఠంలో తెలుసుకోబోతున్నాం, చర్చించబోతాం. पहले यहाँ उन्मुखीकरण दिया है छात्रों, देखिए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहो सकिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है. ఓకే, ఇది ఒక సినిమా గీతము. మనకిక్కడ దాని యొక్క పల్లవి మనకిక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క గీతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి. प्रश्न पहला, हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में क्या रचने वाली है? मेहंदी है रचने वाली, हाथों में मेहंदी रचने वाली है. हाथों में क्या रचने वाली है? मेहंदी. दूसरा प्रश्न है, इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? इस तरह गीत विविध शादी अवसरों, अन्य अवसरों पर गाने वाले गीतों को हम लोकगीत कह सकते हैं. तो इसे भी लोकगीत कह सकते हैं. तीसरा प्रश्न, किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? ఏ సందర్భాల్లో జానపదాలు పాడుకుంటారు ప్రజలు? किन किन संदर्भों में? हाँ, शादी विवाह, त्योहार, तीज, बतकम्मा आदि शुभ संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं. వివిధ పండుగలు మరి సందర్భాలలో ఈ జనపదాలను పాడుతూ ఉంటారు. अब उद्देश्य देखिए. पाठ का उद्देश्य, निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना. लोकगीत एक निबंध पाठ है. आप छात्रों को निबंध विधा से परिचित कराने के लिए यह पाठ दिया गया है. और निबंध लिखने की प्रेरणा देना, निबंध लेखन एक कंपलसरी प्रश्न है 10वीं परीक्षाओं में. छात्रों, आप लोग निबंध लेखन जरूर सीखना चाहिए. आप निबंध लिखने की प्रेरणा देना. आप लोग भी इस पाठ को पढ़कर नए निबंध लिखने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इस पाठ का उद्देश्य है. लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है. और एक उद्देश्य है लोकगीत लिखना. జానపదాలు పాడడమే కాదు, జానపదాలను రాయాలి అనేటువంటి ప్రేరణ కల్పించడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం. लोकगीत लिखने की प्रेरणा देना इसका दूसरा उद्देश्य है. अब विधा विशेष. विधा कौन सी विधा है? लोकगीत निबंध पाठ है.
निबंध का अर्थ क्या है? निबंध का अर्थ है बांधना. బాంధన అనగా కట్టడం. ఏం కట్టడం? అన్నింటినీ ఒక చోట కూర్చి కట్టడం. మరి దేన్ని కూర్చడం అంటే సుందర్ और उचित शब्दों के द्वारा भाव की प्रस्तुति ही निबंध है. ఒక విషయానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అందమైనటువంటి పదాలు, శబ్దాలు, వాక్యాలను ఒక చోట కూర్చడమే ఈ యొక్క నిబంధ. దీన్నే బాంధన అంటారు. సుందర్ और उचित शब्दों के द्वारा. వ్యాసము ఎలా ఉండాలి? చాలా అందంగా ఉండాలి. సరి అయినటువంటి పదాలను వాడాలి. ఉచిత శబ్దం కే ద్వారా భావం కి ప్రస్తుతి, మన యొక్క భావాన్ని వాటి ద్వారా తెలియజేయగలగాలి. చక్కటి శబ్దాలు, అందమైనటువంటి శబ్దాల ద్వారా, పదాల ద్వారా మన యొక్క భావాల యొక్క ప్రస్తుతీకరణే నిబంధ అంటారు. नेक्स्ट लेखक परिचय. लेखक परिचय देखेंगे. लोकगीत पाठ का लेखक है श्री भगवत शरण उपाध्याय. भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है. हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है भागवत शरण उपाध्याय. इनका जन्म सन 1910 में हुआ. इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है. కహానీ, కవిత మీకు తెలుసు. రిపోర్టాజ్ ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక సందర్భం గురించి, ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయం గురించి వర్ణించడమే రిపోర్టాజ్ అంటారు. నిబంధ తెలుసు, బాల సాహిత్య, పిల్లల యొక్క సాహిత్యం. అప్ని విశేష ఛాప్ చోడీ హే, తనదైనటువంటి ముద్ర వేశాడు. విశేష ఛాప్ అంటే ముద్ర. विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा, गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं. तो चलिए अब विषय प्रवेश देखेंगे. हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है. हमारी संस्कृति में, भारत के संस्कृति में, हमारी संस्कृति में लोकगीत, జానపదాలు, సంగీతంకి మన భారతదేశ సంస్కృతిలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉన్నది. విడదీయరానటువంటి సంబంధం ఉన్నది. అటూట్ సంబంధ హై, విడదీయరానటువంటి సంబంధం జానపదాలకు, సంగీతానికి, ప్రజలకు. मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोक गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है. మనోరంజన్, మానసిక ఆనందం కోసం మనము సినిమాలు, ఇతరత్ర ఆటలు చాలా రకాల మనం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ మానసిక ఆనందం కోసం, మనోరంజన్ కి దునియామే, మానసిక ఆనందాన్ని పొందేటువంటి ప్రపంచంలో ఈరోజు కూడా లోకగీతోంక, జానపదాల యొక్క స్థానము చాలా గొప్పది అంటున్నాడు. నిజమే, ఎన్ని పాటలు విన్నా జానపదము జానపదమే. జానపదాల యొక్క ప్రత్యేకత దానికి అదే సాటి. ఎన్ని సినిమా పాటలు విన్నా కూడా ఒక జానపదము మీదకి అది పోటీ రావు. కాబట్టి గీత్, సంగీత్ కే బినా హమారా మన్ రసా సే నీరస్ హో జాతా హై. గీత్, పాటలు, సంగీతం, అసలు పాటలు, సంగీతము లేకుండా ఈ ప్రపంచాన్ని, అసలు మానవ మనుగడను ఊహించడం చాలా కష్టం. మానసిక ఆనందం మనసును ఉత్సాహపరిచేది, ఉల్లాసపరిచేటువంటి, మన్ రసాసే నీరస్ హో జాతా హై. సంగీతం లేకుంటే నిరుత్సాహం కలుగుతుంది మనకు. అసలు ఉత్సాహం అనేటువంటిది ఉండకపోవచ్చు జీవితంలో. प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है. ఈ నిబంధ అంటే వ్యాసం. మరి ఈ పాఠంలో, ఈ వ్యాసంలో భారతదేశం యొక్క జానపదాల గురించి చక్కగా
అందమైనటువంటి పదాలతోటి చక్కటి వర్ణనతోటి మరి ఇక్కడ ఈ నిబంధన ఉన్నది. మనము దాన్ని చదివి దీని గురించి తెలుసుకుందాం. लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. జానపదాలు अपनी లోచ్, లోచ్ అనగా సరళత్వం, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని కూడా అంటాం. अपनी లోచ్, తాజगी और लोकप्रियता, తాజगी ఫ్రెష్నెస్, ఒక నిర్మలత్వం, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఈ విధమైనటువంటి కపటము లేనటువంటి పాటలు. ఔర్ లోకప్రియత, ప్రజాదరణ, ప్రజాదరణలో, నిర్మలత్వంలో, సరళత్వంలో జానపదాలు శాస్త్రీయ సంగీత సే భిన్న హై, శాస్త్రీయ సంగీతానికి భిన్నంగా ఉంటాయి. శాస్త్రీయ సంగీతము మరి గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకుంటాం. లోకగీత్ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోని అవసరం లేదు, ఒకసారి విన్నామంటే మనమే పాడిస్తూ ఉంటాం అలవోకగా. లోకగీత్ సీదే జనతాకే సంగీత హై, జానపదాలు నేరుగా ప్రజల యొక్క సంగీతం అంట. ఇది పండితులు, పామరులు, చదువు వచ్చిన వారు, రానివారు ఎవరైనా పాడుకోవచ్చు. అందుకే ఇది జనతాకే సంగీత అంటున్నారు. घर, गांव और नगर की जनता के गीत है ये. घर ఇల్లు, గావ్ గ్రామం, నగర్ పట్టణం, అందరూ ప్రజలందరి యొక్క పాటలు ఇవి. ఇంట్లో పాడుకుంటాం, గ్రామాల్లో పాడుకుంటారు, పట్టణాల్లో పాడుకుంటారు, ఎక్కడైనా పాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇన్కే లియే సాధనాకి జరూరత్ నహీ హోతి, వీటి కోసము మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి అభ్యాసం, సాధన చేయవలసినటువంటి పని లేదు. జరూరత్ నహీ హై, జరూరత్ నహీ హోతి. त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं. त्योहार, పండుగలు, విశేష అవసర, ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలలో మనము ఈ యొక్క జానపదాలను, ఈ పాటలను మనం పాడుకుంటూ ఉంటాం. సదా సదా సే ఏ గాయే జాతే రహే హే, సదా సే ఎప్పటి నుండో మన పూర్వీకుల నుండి, పూర్వకాలం నుండి ఈ జానపదాలను పాడుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं. అంతేకాదు వీటిని రచించేవారు కూడా అధికతర్, ఎక్కువగా గ్రామంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు, गांव के लोग ही है. स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है. స్త్రీలు కూడా ఈ జానపదాలను రచించడంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. విశేష భాग लिया है. ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं. ये गीत, ఈ జానపదాలు అనేటివి బాజోं की मदद के बिना ही, బాజా అనగా వాయిద్యాలు, మరి డోలకు, సన్నాయి ఇట్లాంటి వాయిద్యాలు ఉంటాయి. వాటి అవసరం లేకుండానే, మదద్కే బినాహి, వాటి సహాయం లేకుండానే, యా సాధారణ డోలక్, లేదా సాధారణమైనటువంటి అందరి ఇళ్లలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న డోలకు, డోలు, జాంజ్, కంచు, తాళాలు, తాళం వేస్తూ ఉంటారు కదా అవి, కర్తాల్, చప్పట్లు, చప్పట్లు కొడుతూ కూడా పాటలు పాడతారు. మన బతుకమ్మ పాటలు పాడేటప్పుడు చప్పట్లు కొడతారు కదా, కర్తాల్. బాంసురి, ఫ్లూట్ అనగా వేణువు, శ్రీకృష్ణుని వద్ద ఉండేటువంటి వేణువు, దాని సహాయంతో కూడా మరి ఆదికి మదద్ సే గాయే జాతే హే, వాటి ద్వారా, వాటి సహాయంతో కూడా పాడుతూ ఉంటారు. एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे ही समझा जाता था. ఒకానొక సమయం, ఏక్ సమయ థా, అప్పుడు శాస్త్రీయ సంగీతం ముందు, శాస్త్రీయ సంగీత్ కే సామ్నే ఇన్కో హే హీ సమజా జాతా థా, వీటిని అనగా ఈ జానపదాలను హే హీ సమజా జాతా థా. హే అనగా చెడ్డవిగా, తప్పుడు పాటలుగా,
చదువురాన వాళ్ళు పాడుకునేటువంటి పాటలుగా భావించేవారంట. అభీ హాల్ తక్ ఇన్కి బడి ఉపేక్ష కీ జాతీ థీ. అభీ హాల్ తక్ ఈ మధ్య కాలం వరకు కూడా చూసినట్లయితే వీటిని మనం చాలా నిర్లక్ష్యం చేసిన వాళ్ళము. అపేక్ష కీ జాతీ థీ, నిర్లక్ష్యం చేసేవారు. पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है. पर इधर కానీ ఇటువైపు ఈ జానపదాల వైపు సాధారణ జనతాకి ఓర్, ఈ సాధారణ ప్రజలు పాడుకునేటువంటి జానపదాల వైపు జో లోగోంకి నజర్ ఫిరి, ఎవరైతే ప్రజల దృష్టి పడిందో అప్పుడు తో సాహిత్య और కళా के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ. ఆ సాహిత్యంలో కళల యొక్క అభివృద్ధిలో కూడా మార్పు అనేటువంటిది వచ్చిందంట. పరివర్తన్ హువా. ఈ జానపదాలు పాటలు మరి ఎప్పుడైతే మరి సినిమా మాధ్యమాల ద్వారా అవి పాపులర్ అయ్యాయో, ఎక్కువగా పేరుగాంచాయో, ఎక్కువ మంది జనాలు వీటిని ఆదరించడం మొదలుపెట్టారో వాటి పట్ల, వాటి రచన పట్ల, వాటి యొక్క ఆదరణ పట్ల కూడా మార్పు అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है. అనేక లోగోనే, చాలా మంది ప్రజలు ఈ మధ్య కాలంలో వివిధ బోలియోంకే, బోలి అనగా భాష, వివిధ భాషలకు చెందినటువంటి లోక్ సాహిత్య, జనపదాలు, జానపద సాహిత్యం, और లోక్ గీత్, జానపదాల యొక్క సంగ్రహణ, సేకరణ पर కమర్ బాంధీ హే. కమర్ బాంధన అంటే పని మొదలు పెట్టుట. ఇది జాతీయము, ముహావర అంటారు. కమర్ బాంధన నడుం బిగించుట. ఏదైనా పనిని మొదలు పెట్టేటప్పుడు మహిళలు ఆ చీర కొంగులా చుట్టేసి పెడతారు, అంటే నడుం బిగించారు, ఇంకా పని మొదలు పెడతారు అని అర్థం. ఇది జాతీయం. और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं. ఈ విధంగా సేకరణ చేసి इस प्रकार के అనేక సంగ్రహ, ఈ రకమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి సేకరణలు మరి ఇప్పటి వరకు సేకరించి వాటిని ప్రకాశిత్ హో గయే హే, ముద్రింప చేశారు. అంటే పుస్తక రూపంలో అచ్చు వేయించడం కూడా జరిగింది. అవి అంతరించిపోకుండా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో తేవడం కోసం ఆ పాటలను పుస్తకాల రూపంలో ముద్రణ చేశారంట. లోక్ గీతోं के कई प्रकार है. లోక్ గీత్, ఈ జానపదాలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఇన్కా ఏక్ ప్రకార్తో బడా హీ ఓజస్వి और సజీవ్ హై. దీని యొక్క ఒక రకమైనటువంటి జానపదం అయితే బడా హీ ఓజస్వి, చాలా గొప్పగా వెలుగొందినటువంటిది. ఓజస్వి అంటే గొప్పదైనటువంటిది, ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగినటువంటిది. అదే అంతేకాదు और సజీవ్ హై, ఇప్పటికీ కూడా సజీవంగా ప్రజల నోళ్లలో, ప్రజల మధ్య బ్రతికి ఉన్నది ఆ యొక్క పాట. యహ్ ఇస్ దేశ్ కే ఆదివాసియోం కా సంగీత్ హై. అది ఏదో కాదు, మన దేశపు ఆదివాసులు, అడవి బిడ్డలు పాడుకునేటువంటి సంగీతం. ఆ సంగీతము ఇప్పటికీ కూడా సజీవంగా బ్రతికి ఉన్నది అంటున్నాడు. మధ్యప్రదేశ్ దక్కన్ చోటా నాగ్పూర్ మే గోండ్ ఖాండ్, భీల్, సంతాల్ ఆది ఫైలే హుయే హై. ఈ మధ్యప్రదేశ్ దక్కన్ చోటా నాగ్పూర్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గోండ్ ఖాండ్ జాతికి చెందినటువంటి వాళ్ళు, భీల్, సంతాల్ జాతికి చెందినటువంటి వాళ్ళు మరి అక్కడ చాలా చోట్ల వ్యాపించి ఉన్నారంట. इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. ఈ జాతికి చెందినటువంటి వాళ్ళు వారు పాడేటువంటి పాటలు, నాచ్, నృత్యం అధికతర్ ఎక్కువగా సాత్ సాత్ కలిసిమెలిసి और బడే బడే దలోమే పెద్ద పెద్ద సమూహాలుగా, గుంపులుగా మరి వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేస్తూ ఉంటారంట. జస్ట్ లైక్ మనము మన యొక్క బతుకమ్మ పాటలు, ఆటలు ఆడేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మహిళలందరూ ఒక చోట గుమికూడి
ఆడుతూ చుట్టూ తిరుగుతూ పాటలు పాడతారో ఆ విధంగా. 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. 20-20, 20-20 మంది, 30-30 మంది, ఆద్మియో ఔర్ ఔరతోం కే దల్, వాళ్ళు ఆద్మీ అంటే పురుషులు, ఔరత్ స్త్రీలు, వాళ్ళు పురుషులు కావచ్చు స్త్రీలు కావచ్చు. ఒకవైపు పురుషుల దళము ఉంటే, పురుషుల సమూహం ఉంటే మరొక వైపు స్త్రీల సమూహం. ఆ విధంగా సమూహాలుగా ఏర్పడి ఏక్ సాత్, ఇద్దరు కలిసి ఒకేసారి లేదా వేరువేరు, ఒకసారి మహిళలు స్త్రీలు, ఒకసారి పురుషులు, ఈ విధంగా ఏక్ దూసరేకే జవాబు మే గాతే హే, ఆ పాటలోనే ప్రశ్న వేస్తారు, ఆ పాటలోనే జవాబిస్తూ ఉంటారు. ఒక దళము ప్రశ్న వేస్తే మరొక దళము జవాబిస్తుందంట ఆ పాటలు. ఈ విధంగా దిశాయే గూంజ్ ఉఠ్తీ హే, ఆ ప్రాంతమంతా కూడా ఆ పాటతోటి, ఆ సంగీతంతో నాలుగు దిక్కులా కూడా మరి సంగీతము వ్యాపించిపోతుందంట. దిశాయే గూంజ్ ఉఠ్తీ హే, ఆ ప్రాంతమంతా కూడా ఆ ధ్వనితోటి నిండిపోతుందంట. ఇన్కి భాషా के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाओ और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं. इनकी భాషా के संबंध में, మరి ఈ జానపదాల యొక్క భాష గురించి మనం చెప్పదలుచుకున్నట్లయితే కహా జా చుకా హై కి ఏ సభీ లోకగీత్, ఈ జానపదాలన్నీ కూడా గావో ఔర్ ఇలాకోం కి బోలియా, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతాలు, ఇలాకే ప్రాంతాలు, గ్రామాలలో, బస్తీలలో ఈ భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి భాషలో ఈ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. గావో ఔర్ ఇలాకోం కి బోలియో మే గాయే జాతే హే, గ్రామస్తులు మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలు, బస్తీవాసులు మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలు, ఆ భాషలోనే ఈ పాటలన్నీ కూడా పాడతారంట ఈ జానపదాలలో ఎక్కువగా. ఇసీ కారణ్ ఏ బడే ఆహ్లాదకర్ ఔర్ ఆనందదాయక్ హోతే హై, అందువల్లనే ఈ పాటలు చాలా ఆహ్లాదకరంగా, ఆనందకరంగా, ఉత్తేజభరితంగా ఉంటాయంట. రాగుతో ఇన్ గీతోంకే ఆకర్షక హోతే హీ హే, ఇంకా వాటి రాగం గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఆ పాట ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపించేంత ఆకర్షణీయంగా వాటి యొక్క రాగం ఉంటుందంట. ఇన్కి సమझी जा सकने वाली భాషా भी इनकी सफलता का कारण है. ఈ జానపదాలు ఎంతగా సక్సెస్ ఎలా అయ్యాయి, ఇంతగా ప్రజాదరణ ఎలా పొందాయి అంటే వాటి యొక్క భాషనే. ఆ భాష ఇన్కి సమझी जाने वाली భాష ఎలా ఉంటుందంట, అందరూ అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి భాష ఈ జానపదాలలో ఉంటుంది. అందువల్లనే అదే ఈ పాటల యొక్క సక్సెస్ కు కారణం. ఇస్కి సఫలత కా కారణ్, ఆ పాటలు ఇంతగా ప్రజాదరణ పొందడానికి కారణం ఆ పాటల్లో ఉండేటువంటి భాష ప్రజలందరికీ అర్థమవుతుందంట. అనంత సంఖ్య అప్నే దేశ్ మే స్త్రీయోం కే గీతోం కి హై, మన దేశంలో స్త్రీలు పాడుకునేటువంటి పాటలు అసంఖ్యాకం, వేల కొలది ఉన్నాయి. है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है. ఆ పాటలన్నీ చూసినట్లయితే అవన్నీ కూడా దాదాపుగా అన్ని జానపదాలే. కానీ పర్ అధికతర్, ఎక్కువ శాతము ఇన్హే ఔరతే హీ గాతి హే, వీటిని స్త్రీలే ఎక్కువగా పాడుతూ ఉంటారు. వివిధ సందర్భాల్లో స్త్రీలు పాడుకునేటువంటి సందర్భాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వివిధ సందర్భాలు స్త్రీలే ఎక్కువగా పాడుతూ ఉంటారు. ఇన్హే సిరస్తి బి అధికతర్ వహీ హే, ఈ పాటలను సిరజ్న రచించేవారు, ఈ పాటలను రచించేవారు, అల్లిక చేసేవారు, పాటలను నోటికి అలా పాడేస్తూ ఉంటారు. అధికతర్ వహీ హే, మహిళలు, స్త్రీలు మాత్రమే ఈ పాటలను ఎక్కువ రచిస్తారంట. వైసే మర్ద్ రచనే వాలో యా గానే వాలో కి బి కమీ నహీ హే, మనం చూసినట్లయితే మర్ద్, పురుషులు ఇటువంటి పాటలు రచించేవారు
रचने वाले या गाने वाले పాటలు పాడేవారికి కూడా కొరతేమీ లేదు, కొదవేమీ లేదు, कमी नहीं है। पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। కానీ ఆ మహిళలు పురుషులు రచించినా కూడా పాడినా కూడా ఆ పాటల యొక్క సంబంధము మాత్రం ప్రత్యేకంగా స్త్రీల గురించే ఉంటుంది। సంబంధ విశేషత స్త్రీ సే హై, స్త్రీల గురించే ఆ పాటలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। ఈ దృష్టికోణంలో చూసినట్లయితే, ఈ విధంగా చూసినట్లయితే భారతదేశము మన యొక్క జానపదాలు ప్రత్యేకమైనటువంటి వంట। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है। వేరే వేరే దేశాల్లో చూసినట్లయితే స్త్రీల కోసం ప్రత్యేకంగా జానపదాలు లేవంట। పురుషుల కోసం ఉండేటువంటి పాటలు లేదా జానపదాలలో అన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఉన్నాయి। अलग और भिन्न नहीं है, ప్రత్యేకంగా స్త్రీల కోసం పాటలు లేవు। కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే స్త్రీల కోసము వారికంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి పాటలు ఇక్కడ పాడుతూ ఉంటారు ఉన్నాయి। మిలేజులే హీ హే అంటున్నాడు। వివిధ దేశాల్లో ఉండేటువంటి జానపదాలలో స్త్రీలకు పురుషులకు ప్రత్యేకంగా పాటలు ఉండవంట, అన్ని పాటలు కలిసిపోయి ఉంటాయంట। మిలేజులే హీ హే। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే, నారి మహిళలు పాడుకునేటువంటి పాటలు గానే సాధారణంగా ఒంటరిగా మాత్రం పాడుకోరంట। అకేలే నహీ గాయే జాతే హే, ఒంటరిగా వారు ఎప్పుడు కూడా వారి పాటలు పాడరు। దల్ బాంధకర్ గాయే జాతే హే, దల్ అనగా సమూహము, గుంపులుగా ఏర్పడి దల్ బాంధకర్ సమూహంగా ఏర్పడి వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటారు। అనేక కంఠ్ ఏక్ సాత్ ఫూట్తే హే, అనేకమైనటువంటి కంఠాలు అనేకమైనటువంటి గొంతులు ఒకేసారి ప్రతిధ్వనిస్తాయి, ఒకేసారి తమ పాటను వినిపిస్తాయి। యద్యపి అధికతర్ ఉన్మే మేల్ నహీ హోతా, ఇంతమంది ఒకేసారి పాడుతారు, అయినప్పటికీ ఎక్కువ శాతం అధికతర్ వారిలో అందరి గొంతులు కలవవు, వారి గొంతుల్లో పొంతన ఉండదు। उनमें मेल नहीं होता। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। పండుగల సందర్భంలో వివిధ పెళ్లిలు ఇతర కార్యక్రమాల సందర్భాల్లో శుభ కార్యాలలో వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ ఉంటారు। వాళ్ళు చాలా చక్కగా పాడుకుంటారు। అందరి గొంతులు ఒకే విధంగా రాకపోయినా కూడా ఆ యొక్క పాట వినడానికి చాలా బాగుంటుంది। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती है। గ్రామాలలో నగరములలో పట్టణాలలో గాయికాయే పాటలు పాడేటువంటి స్త్రీలు, పాట పాడేటువంటి మహిళలు కూడా ఉంటారంట। जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। ఈ మహిళలను వివాహ పెళ్లిలు జన్మ అంటే పుట్టినరోజు వేడుకలు బారసాల అట్లాంటి సందర్భాలలో ఆ మహిళలను పిలిపించి పాటలు పాడించుకుంటారట చాలా మంది। బులాలి జాతి హే, పిలువబడతారు, వాళ్ళని పిలుస్తారు। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। सभी ऋतुओं में, ఏ ఋతువైనా కావచ్చు, స్త్రియా మహిళలు ఉల్లాసిత హోకర్ చాలా ఆనందంతో సంతోషంతో దల్ బాంధకర్ సమూహంగా ఏర్పడి ఆ విధమైనటువంటి పాటలు పాడతారు పెళ్లిళ్లలో మరి పుట్టినరోజు వేడుకలలో। పర్ హోలీ బర్సాత్ కి కజరి ఆది తో ఉన్కి అప్నీ చీజ్ హే, ఇవన్నీ పక్కకు పెడితే ప్రత్యేకంగా హోలీ సందర్భంలో కానీ బర్సాత్ కి కజరి వానాకాలపు పాటలు, శ్రావణ మాసంలో మహిళలందరూ కూడా మరి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు ఆ వర్షాన్ని చూసి ఆనందంతో। మన దగ్గర మరి వ్యవసాయం చేస్తూ కలుపు పాటలు పాడుతూ ఉంటారు, పొలాలలో
గడ్డి వేరుతూ వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ కలుపు పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మరి చాలా చోట్ల ఈ శ్రావణ మాసపు పాటలు, వర్షపు పాటలు కూడా పాడుతూ ఉంటారు. ఆది తో ఉన్కి అప్నీ చీజ్ హే. ఈ పాటలన్నీ కూడా ఆ మహిళల సొత్తు. జో సున్తే హీ బంతి హే. అవి ఒకసారి వినగానే వారికి సొంతమైపోతాయి. पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल విద్యాపతి కే గీత్ గాయే జాతే హే. జానపదాలు అనేటువంటివి కేవలం మన రాష్ట్రానికి మాత్రమే సొంతం కాదు. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల వాళ్ళు వారి వారి పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారు. భారతదేశం, తూర్పు భారతదేశంలో చూసినట్లయితే పూరబ్ కి బోలియోమే, తూర్పు భాషలు, అధికతర్ మైథిల్ కోకిల్, ఎక్కువ శాతము మైథిల్ కోకిల్ అనేటువంటి కవి విద్యాపతి, ఆయనే విద్యాపతి, ఆయన యొక్క బిరుదు మైథిల్ కోకిల్. ఆయన రాసినటువంటి పాటలు గీత్ గాయే జాతే హే. చాలా మంది ఆయన రాసినటువంటి ఆ జానపదాలు పాడుకుంటారంట. पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है. सारे देश के, పూర్తి దేశం, మొత్తం దేశంలో చూసినట్లయితే మనకు కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, కటియావాడు నుండి, గుజరాత్ నుండి, రాజస్థాన్ నుండి, ఒడిస్సా వరకు, ఆంధ్ర తక్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి తెలంగాణ వరకు చూసినట్లయితే ప్రతి ప్రాంతానికి వారి వారి విద్యాపతి, వారికంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కవులు ఉన్నారు ఈ విధమైనటువంటి జానపదాలు రచించడం కోసం. మరి వారు ఆ యొక్క అక్కడి ప్రాంతపు కవులు రాసినటువంటి ఆ పాటలను చక్కగా పాడుకుంటూ ఉంటారు. స్త్రీయా డోలక్ కి మదద్ సే గాతీ హై. ముఖ్యంగా స్త్రీలు పాటలు పాడేటప్పుడు డోలక్ కి మదద్ సే గాతీ హై. డోలక్ చిన్న డప్పు, మీకు ఇక్కడ చిత్రంలో కనిపిస్తుంది. డోలక్ కి మదద్ సే ఆ డప్పును వాయిస్తూ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. अधिकतर उनके गाने के साथ साथ का भी, गाने का साथ नाच का भी फुट होता है. ఎక్కువ సందర్భాల్లో, ఎక్కువ సార్లు వారి పాటలతో పాటు నృత్యపు రీతులు కూడా ఉంటాయి. నాచ్ కా భీ ఫుట్ హోతీ హే, నృత్యము కూడా కలుస్తుంది. గుజరాత్ కా ఏక్ ప్రకార్ కా దళీయ గాయన్ గర్వా హే. గుజరాత్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక ప్రకారమైనటువంటి సమూహపు గీతం, సమూహపు పాట, నృత్యము గర్భా. మనము ఈ మధ్య వివిధ సందర్భాల్లో మహిళలు ఆడుతూ ఉంటారు కోలాటాలు, దాన్నే దాండియా అంటాము. దాండియా, గర్భా ఇంచుమించుగా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. జిసే విశేష విధి సే గేరే మే घूम घूम कर औरतें गाती है. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతిలో, ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టెప్పులతోటి గేరేమే చుట్టూరుగా నిలబడి గూమ్ గూమ్ కర్ తిరుగుతూ, వృత్తంగా తిరుగుతూ, గుండ్రంగా తిరుగుతూ మహిళలందరూ కూడా పాడుకుంటూ ఆడుతూ ఉంటారంట ఈ గర్భా నృత్యం. గుజరాత్ ప్రాంతంలో చాలా ఫేమస్ ఈ గర్భా. మన దగ్గర కోలాటం అంటూ ఉంటాం, వారి దగ్గర గర్భా అంటారు. साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है. వాటితో పాటు లడ్కియా, ఆడపిల్లలు కూడా చప్పట్లు కొడుతూ ఉంటారు. అవి వాయిద్యాల యొక్క పని చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ చప్పట్లు ఏ విధమైనటువంటి వాయిద్యం లేకున్నా కూడా అక్కడ ఒక వాయిద్యం లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయట. ఇస్మే నాచ్ గాన్ సాత్ సాత్ చల్తే హే. దీంట్లో చూసినట్లయితే ఈ గర్భా నృత్యంలో నాచ్ గాన్, నృత్యము పాట ఒకేసారి నడుస్తూ ఉంటాయి. నృత్యంతో పాటు పాట, పాటతో పాటు నృత్యము ఒకేసారి మహిళలు ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటారు. వస్తుత యహ్ నాచ్ హీ హే. స్థూలంగా చూసినట్లయితే, వాస్తవంగా చూసినట్లయితే ఈ గర్భా అనేటువంటిది పాట విధి కాదు, అదొక నృత్యము, నృత్య శైలి. ఆ నృత్యము ఆడుతూ, ఆట ఆడుతూ పాట పాడేటువంటి ఒక పద్ధతి.
सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। ఈ గర్భా నృత్యం అనేటువంటిది ఒకప్పుడు గుజరాత్లో మాత్రమే ఆడేవారు, కానీ దాని యొక్క లోకప్రియ ప్రజాదరణ పొందడం వలన ఈరోజు సభీ ప్రాంతమే, అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్ని రాష్ట్రాలలో ఇది పాపులర్ అయిపోయింది. లోకప్రియ హో చలా హై, ప్రజలందరూ దీన్ని ఇష్టపడి అందరూ కూడా ఆదరిస్తా ఉన్నారు. इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है. ఇదే విధంగా హోలీ సందర్భంలో చూసినట్లయితే ఉత్తర భారతదేశంలో బ్రజ్ ప్రాంతంలో రసియా అంటారు. రాసలీల, శ్రీకృష్ణుడు ఆడేటువంటి ఆట, శ్రీకృష్ణుడు గోపికలతో ఆడేటువంటి ఆటను రాసలీల, హిందీలో రసియా అంటారు. మరి ఈ ఆట కూడా మహిళలు చాలా ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా పాట పాడుతూ నృత్యం చేస్తూ ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు హోలీ సందర్భంలో ఉత్తర భారతదేశ ప్రజలు. జిసే దల్ కే దల్ లోగ్ గాతే హే, మొత్తం గుంపు సమూహం అంతా కూడా ఆ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. స్త్రీయా విశేష తౌర్ పర్, ముఖ్యంగా స్త్రీలు ప్రత్యేకించి ఇటువంటి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. ఈ విధమైనటువంటి రసియా ఆటలు ఆడుతూ ఉంటారు. गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है. మనం ఈ గ్రామీణ పాటలు, ఈ జానపదాలు చూసినట్లయితే వాస్తవమే, నిజంగా అనేక రకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. జానపదం అనేటువంటిది దాంట్లో అనేకమైనటువంటి శైలులు, అనేకమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి, కానీ అన్ని జానపదాలు. జీవన్ జహా ఇట్లా ఇట్లా కర్ లహరాతా హే, ఈ జీవితంలో ఎక్కడైతే ఉత్సాహభరితంగా మనసు ఉప్పొంగుతుందో, ఇట్లా ఇట్లా కర్ లహరాతా హే, ఎగిసి పడుతుందో, మనసు ఉప్పొంగి ఎగిసి పడుతుందో, వహా బలా ఆనందకే స్తోత్రంకి కమీ హో సక్తి హే, అక్కడ వారి యొక్క ఆనందం అనేటువంటి నిధి, నిధి సంపద, ఆనందం అనేటువంటి సంపదలో లోటు ఉంటుందా చెప్పండి? ఎవరి జీవితంలో అయితే ఈ జానపదాలు, ఈ పాటలు ఉంటాయో వారి జీవితము ఉత్సాహభరితంగా సాగుతుంది, వారి ఆనందానికి ఎటువంటి లోటు ఉండదు అని మనకు చెప్తా ఉన్నారు. ఉద్ధాम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है. ఒక ఉద్ధాం జీవన్, సుఖమయమైనటువంటి జీవితం, ఆనందమైనటువంటి జీవితానికి అక్కడ ఉండేటువంటి అనంత సంఖ్యలో ఉండేటువంటి, వేల సంఖ్యలో ఉండేటువంటి పాటలే వారి యొక్క ఆనందకరమైనటువంటి జీవితానికి ప్రతీకలుగా నిలిచాయి అంటున్నాడు. భాగవత్ శరణ్ ఉపాధ్యాయ కే నిబంధ పర్ ఆధారిత్. మరి భాగవత్ శరణ్ గారు రాసినటువంటి నిబంధ్ వ్యాసము ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీన్ని ఎడిట్ చేశారు. చాలా పెద్ద పాఠము, దీన్ని షార్ట్గా చేశారు. చాలా పెద్ద వ్యాసము ఇది. పరీక్షలలో ఈ నిబంధ లేఖనటువంటిది ఒక కంపల్సరీ అంశంగా వస్తున్నందున మీరు ఇలాంటి మరికొన్ని నిబంధ లేఖన్ మీరు అభ్యాసం చేస్తారని చెప్పేసి భావిస్తూ మరొక కొత్త పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ధన్యవాదాలు.